انہوں نے جو فلسطین پہ اور غزہ پہ جھوٹ بولا ہے وہ اللہ کا شکر ہے ان کا جھوٹ دنیا کے سامنے آ چکا ہے. ان کے لیے عمران خان کیا چیز ہے؟ ادھر خون پی رہے ہیں. کل جو ایپسٹائن فائلز نکلی ہیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہی گندے لوگ نیتنیاہو، مودی، ٹرمپ، یہ سب کے سب یہ بچوں کو ذبح کرتے تھے ریپ آئلینڈ پہ. مطلب عصمت دری کرنا اور زنا بالجبر کرنا تو چھوٹی بات ہو گئی ہے. اور ٹوٹل ایپسٹین فائلز میں ایک بندے کا نام ہے کہ وہ ویسٹرن ویلیوز کے لیے، ان گندے انگریزوں کے لیے، ان اسرائیلیوں کے لیے، اس مودی کے لیے، اس RSS کے ہندوستان کے لیے خطرہ ہے. وہ ایک آدمی انہوں نے عمران خان کا نام لیا ان فائلوں میں، اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ جی سے یعنی چین سے، پیوٹن سے یعنی روس سے، ترکی سے، ان سب سے زیادہ خطرناک، ایران سے بھی زیادہ خطرناک عمران خان ہے. اس کو جیل میں ہونا چاہیے. اب آپ کو سمجھ آئے کہ عمران خان جیل میں کیوں بیٹھا ہے؟ وہ عالم اسلام کا کیوں اس کو دنیا لیڈر مانتی ہے؟ وہ جمہوریت کا گاڈ فادر کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے دنیا میں امید پیدا کر دی تھی کہ شاید پاکستان جیسے ممالک میں، فلسطین میں، افغانستان میں، تمام مسلم ممالک میں امن آئے گا، ترقی آئے گی، ہماری معدنیات ہم پہ استعمال ہوں گی. اور آپ نے دیکھ لیا یہ نالائق حکومت، اس نے اپنی تمام تر قوتیں، یہ جیل پہ، یہ پولیس پہ، یہ فوج، یہ ہماری KP میں، بلوچستان لٹ گیا، بلوچستان برباد ہو گیا. ابھی طلال چودھری اسمبلی میں بتا رہا تھا پتہ نہیں کتنا جھوٹ بولتا ہے، کتنا سچ بولتا ہے کہ جی ٹوٹل صرف 30 ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں. 5 کے 10 پولیس اہلکار، 5 کے 10 FC والے، اور باقی سارے سویلینز. فوجی تو کوئی شہید ہی نہیں ہوا. اگر فوج شہید ہوئی ہے تو میری پاکستانی فوج شہید ہوئی ہے. اگر پولیس کا اہلکار ہوا ہے میرا پاکستانی شہید ہوا ہے. اگر کوئی مزدور شہید ہوا ہے گوادر میں وہ میرا پاکستانی شہید ہے. اگر وہ کوئٹہ میں شہید ہوا ہے تو میرا پاکستانی شہید ہوا ہے. ان کو نالائقوں کو سمجھ یہ نہیں آتی. اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ورکر، یاد رکھیں میں ورکر کی ہمیشہ عزت کرتی ہوں، سیاسی ورکر کی اپنی عزت کرنی ہوگی. ہاں ان کے لیڈر چور ہے، مریم چور ہے، بلاول چور ہے، لیکن سیاسی ورکر ہمیشہ مخلص ہوتا ہے. اگر وہ بھی شہید ہوتا ہے تو پاکستانی شہید ہو رہا ہے. پڑچیرار میں پچھلے سال انہوں نے آگ لگا دی تھی شیعہ سنی تصادم. پہلی دفعہ یہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ اہل تشیع نے بولا کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ اہل سنہ نہیں کرے، اور اہل سنہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے اہل تشیع نے نہیں کیا. تو ان لوگوں کو سارا فوکس عمران خان پہ ہے. ملک لٹ گیا، ملک برباد ہو گیا. دہشت گردوں نے تباہی پھیر دی بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں. پرواہ نہیں ہے ان کو. میڈم کل ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے، تو ملاقات کے لیے عمران خان سے اجازت نہیں ملی کوئی اس طرح کی؟ کس چیز کی ملاقات ہوئی؟ دیکھیں کل جو سہیل افریدی کی ملاقات ہوئی ہے، سہیل افریدی پہ میں بھروسہ کرتی ہوں. نون لیگ والے فارم 47 کے چورے پہ بھروسہ نہیں کرتی. ان کی بات ہمیشہ یہ منحصر القوم ہی جھوٹے ہیں. آپ اس طرح کہہ دیں. ہمیں کہا سہیل افریدی نے کہ 4 دفعہ مجھ سے فیڈرل گورنمنٹ نے بات کی کہ عراق کے بارے میں، آپریشن کے حوالے سے، جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے، جو ہم آپ کے قرض دار ہیں 5,500 ارب روپے صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا کے قرض دار ہے، اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے. تو کہتے ہیں میں نے صرف اس سے ملاقات اس لیے کی، اور وہاں پہ جو باتیں ہوئیں اس نے ساری آ کے قوم کے سامنے رکھی. عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر کوئی بات ہوئی بھی ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ آگے سے شہباز شریف نے یہی کہا ہوگا کہ جی میں پوچھ کے بتاؤں. میڈم مین قیادت کو جب پتہ ہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو پھر ان کا گلہ کیوں کرتی ہے کہ ہمیں ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا، مجھے سوال کا سمجھ نہیں آیا، دوبارہ بتائیں. شہباز حکومت کو پٹائی کر یہ سمجھتی کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. نہیں شہباز شریف نے خود کہا ہے، ہم نہیں سمجھتے. جب سہیل افریدی نے پہلی دفعہ شہباز شریف نے سہیل افریدی کو فون کیا، ہمارے چیف منسٹر کو، اور کہا کہ مجھ سے ملے، تو اس نے یہی کہا کہ سر میں آپ سے کیا بات کروں گی جب تک میرے اپنے وزیر اعظم سے بات نہیں ہوتی ہے، میرے اپنے پارٹی کی لیڈر سے بات نہیں ہوتی ہے. تو آگے سے شہباز شریف نے کہا کہ پوچھ کے بتاؤں گا. تو میں نے تو نہیں کہا، میں تو کبھی بھی شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں مانتی، لیکن اب اس کے منہ سے خود اقرار ہو گیا کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں، پوچھ کے بتاؤں گا. یہ بھی بتائیے گا کہ ترکی کے حوالے سے جو انصاف کے اندرونی اختلافات جو ہے وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. کبھی جو ہے وہ سینیٹرز کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، کبھی پارلیمانی سیکرٹریز کی، مطلب ہر روزانہ ہی کوئی نہ کوئی نئی خبر آتی ہے کہ آج اجلاس میں یہ ہوا، آج یہ ہوا. کیا وجہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جب تک آپس میں منظم نہیں ہوگی تب تک تو کوئی خان صاحب کے لیے کام نہیں کر پائیں گے. بیٹا PTI صرف ایک بات پہ منظم ہے، متحد ہیں کہ عمران خان ہمارا واحد لیڈر ہے. نہ -1 کی ٹیم مانتے، نہ -2 کی ٹیم مانتے، نہ عمران خان کے علاوہ کسی کو اپنا لیڈر مانتے. یہ بات تو کلیئر ہو گئی. اب رہ گئی بات پارٹی میں لڑنے کی. دیکھیں آپ سب ینگ ہیں، تھوڑا سا ہسٹری دیکھ لیں. میں نے بات کتنی دفعہ کی ہوئی کہ جو بھٹو صاحب کے آخری دن آ گئے تھے، پیپلز پارٹی میں ایک سناٹا چھا گیا تھا، سب اچھا تھا. تو اس لیے یہ لڑائی اسی بات کا ثبوت ہے کہ ہم سب کھمبے ہیں. ہم عمران خان کے الیکشن پہ، عمران خان کے ووٹ پہ، عمران خان کے نام پہ آئے ہیں، اور ہم صرف
अपने रब्बुल आलमीन के बाद इमरान खान को जवाब देखें। तो इसलिए जब हमें लगेगा कि पार्टी मनज़्ज़म मुझे नहीं चाहिए, मुझे पार्टी इस बात को मुतफ़िक चाहिए कि खान के लिए लड़ेंगे, खान के लिए निकलेंगे, तो इट हार्डली मैटर्स कि एक्स ने ये कहा, वाई ने ये बोला, जेड ने ये बोला। तो ओनली थिंग दैट मैटर्स कि हम इमरान खान की ज़िंदगी के लिए लड़ेंगे। मैम ये तुर्की के हवाले से बताइएगा कि रात को एक खबर जो है वो आ रही थी और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी कहा कि तुर्की वाले कह रहे हैं कि तैयब एर्दोगान कह रहे हैं कि खान साहब को जो है वो तुर्की के हवाले कर दे, उस पर क्या कहेंगी? देखें, जितना मुझे पता है कि ये सारे जो चोर हैं इकट्ठे मिल के इमरान खान के पैर पड़ते दिन रात कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ, जहाँ जाना है चले जाओ, बस यहाँ से चले जाओ। और अगर पाकिस्तान में रहना है तो ये दो नालायक जो हैं, नालायक औलादे, चोर औलादे, उनको एक साल अपने प्राइम मिनिस्टर की सीट देनी, क्योंकि उनको भी इंटर्नशिप करनी है ना एज प्राइम मिनिस्टर। अगर शहबाज ने चक मज़े ले लिए PM होने के, मुल्क को डुबो दिया, मईशत डुबो दी, दहशतगर्दी। आप सोचें, इमरान खान वज़ीर आज़म थे 3.5 साल, एक दहशतगर्द, एक ड्रोन अटैक नहीं था। मरियम, बिलावल, जरदारी, शहबाज, नवाज सारे वापस आते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री के तोहफे, दहशतगर्द भी इनके साथ वापस आ गए, ड्रोन भी इनके साथ वापस आ गई, तबाही भी पाकिस्तान में वापस आ गई। आप मुझे खुद बताएं, इस वक्त 60% पाकिस्तानियों में आप भी आते हैं, मैं भी आते हैं, बिजली का बिल आप दे सकते हैं महीने का, घर का रेंट दे सकते हैं, खाने का बिल, लोगों के स्कूलों की फीसें, लोग तो तबाह बर्बाद हो गए हैं। तो इन लोगों की नालायकी अब फाइनल फुल स्टॉप कहते हैं कि मरियम बिलावल को 1 साल दे दो। हमने तो ये सुना है, अगेन गैर तस्दीक शुदा बात है, कि बिलावल और मरियम के पास इनकी ब्लैकमेल वीडियोज़ हैं एस्टैब्लिशमेंट वालों की। तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान का अगर तुमने निकाला तो तुम्हारी वीडियोस हम निकाल देंगे। तो खान से कहा जा रहा है कि तुम 2 साल मजीद सब्र कर लो, या जेल में या जेल से बाहर, लेकिन मरियम बिलावल को हमने 1 साल मज़े कराने पिया। मैम अलीमा खान साहिबा ने आज एक इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि उनसे जब सवाल किया गया सेनेटर मिशाल यूसुफजई के हवाले से और शरीफ अफजल मुर्रत साहब के हवाले से, तो उन्होंने आगे से कहा कि ये प्लांटेड लोग हैं। तो आपको भी लगता है कि ये प्लांटेड है? बच्चे, मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकती, मैं किसी पे कोई बात नहीं कह सकती। मुझे पार्टी में ना कोई ओहदा है कि मैं किसी के बारे में ऐसे बात करूं, ना मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूं, ना पॉलिटिकल कमेटी का। और ऐसी बात करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। वो खान की बहन है, हम उनकी इज्जत करते हैं, बट वो गैर सियासी ख़वातीन है, खान की बीवी होगी, खान की बहनें हो गई, तो उनको अगर जज्बात में कोई जवाब किसी ने दे दिया, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकती। लेकिन मैं बहरहाल PTI के किसी भी वर्कर पे कभी भी ऐसी तनकीद नहीं करूँगी जब तक मेरे पास ठोस सबूत नहीं होगा। मैम पॉलिटिकल कमेटी जो है वो है, पार्लिमानी कमेटी है, कोर कमेटी है, कहीं भी ये डिस्कस नहीं हो रहा कि पहले गेट 5 के आगे हम होते थे, फिर दागल नाके पे आए, फिर हम गोरखपुर पे आए, फिर मुलाकातें बंद हुई है, फिर रसाई बंद हुई है, अब डॉक्टर्स की भी रसाई बंद हो गई, तो क्या लायामल होगा मतलब आप लोगों को? देखिए बेटा, हमारे पास तो हाथ हमारे आज़ाद हैं, लेकिन हमारे आज़ाद हाथ इमरान खान ने बंद कर दिए। वरना आपका क्या ख्याल, इस तरह इन बदमाशों ने 9 मई को हमारे वर्कर्स के साथ किया, खुद ही 9 मई की, और हमारे वर्कर्स को जेलों में उनको पीस के रख दिया। जिस तरह ने 4 अक्टूबर को हमारे लोगों को मारा पीटा, जिस तरह 26 नवंबर को लोगों ने किया, क्यों किया? इमरान खान से बदला ले रहे थे ना, कि इमरान खान को कुछ नहीं कह सकते, उसके वर्कर को पीसो। हम अगर चाहते, हमारे आपने कल बलूचिस्तान में तो अपनी आंखों से देख लिया कितना असलहा है, मेरे सूबे में असलहा नहीं है क्या? जो तिरा में हो रहा है जुल्म, उसका बदला हम नहीं ले सकते क्या? बट खान ने बोला था कि पाकिस्तान की एक ईंट को तकलीफ ना हो, मैं नहीं चाहता कि मेरे मुल्क बांग्लादेश के सानिए से दोबारा गुजरे। हमारे हाथ खान ने बांधे हुए, वो जिस दिन कहेगा कि पे चढ़ दौड़ो, फिर आप देखिए जो हाल होगा। लेकिन क्या देख रही है बेटा, देखो, मुस्तकबिल पाकिस्तान का आज से 78 साल पहले रब्बुल आलमीन ने लिखा था, ये मुल्क बना है 27वीं रमज़ान की शब को मरियम बिलावल या एस्टैब्लिशमेंट के लिए नहीं, ये आम पाकिस्तानी के लिए बना था। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और इमरान खान इंशाल्लाह निकलेगा खैर से ज़िंदा, वज़ीर आज़म बनेगा और मुल्क को सही राह पे लगाएगा। लेकिन ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी होंगी, कोई प्लेट में किसी को डेमोक्रेसी नहीं देता। इमरान खान 2-2.5 सालों से 3 सालों से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, कितना मजीद बर्दाश्त करना होगा? देखें, ये तो खान के हाथ पे, उनको तो डीले ऑफर हो रही है, नहीं लेता ना, कह रहे लंदन जाओ, नहीं जाता, कहते UK जाओ, US जाओ, बनिगाला चले जाओ, ज़मान पाक नहीं जाता ना वो। मैडम आप ऑफर की बात कर रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अगला इलेक्शन भी प्लान हो चुका है, वो KPK भी PTI से ले रहे हैं। देखिए, ये तो उन्होंने अगले 100 साल प्लान किए होंगे कि 100 साल इस तरह बलूचिस्तान को दहशतगर्दों से भरा हुआ रखना है, KPK को गुर्बत से भरा हुआ रखना है, पंजाब को इसी तरह तकलीफ़ में डालना है, सिंध को इसी तरह डाकों के हवाले करना है, क्योंकि इस तरह ये 1% जो पाकिस्तान का है, हम सबको गुलाम रख के खुद ये खाएगा। लेकिन पाकिस्तानियों ने क्या फैसला किया, इनको ये पता है? पाकिस्तानियों ने तो 2000 पिछले इलेक्शन में भी फैसला किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बेटा, वोट देना कुछ नहीं होता, बहुत बड़ी चीज़ होती है। टोटल पाकिस्तान में 6 लाख वोट पड़ा है, 3 करोड़ इमरान खान, 6 करोड़ में से 3 करोड़ इमरान खान को पड़ा है। लेट मी टेल यू समथिंग, अगर किसी को लगता है कि वो अल्लाह से बड़ा है, या अल्लाह की दुनिया में अल्लाह की इजाज़त है जो नमरूद, जालूत, शयातीन थे, फिरौन, अगर ये इनसे भी बड़े हैं, कि बहुत बड़ी गलती है। बेटा, वक्त सबसे बड़ा अच्छा टीचर है।
یاد رکھیں. جو ان کے ساتھ ہونا ہے نا, آپ کو یاد ہے, خیر آپ نے اگر قرآن میں پڑھا ہو دیکھا ہو کہ جب فرعون اسلام لانے والا سے پتہ تھا اللہ تو رحمان رحیم ہے, تو اسی وقت اسرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں سمندر سے مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی تھی کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ سکے, ورنہ اس کو بھی معافی مل جاتی. آپ فکر نہ کریں, ایسی ایسی قوت اس وقت بروئے کار ہے نا کہ انشاءاللہ یہ ساری باتیں سچ ہوں گی. میں زندہ ہوں گی نہیں ہوں گی, کھانا ہے انشاءاللہ.